Friends, today we are going to discuss about the one of the hottest news article about the expansion of Karnataka government's cabinet. So stay tuned and stay be with us. Hmm, as you will be reading in the newspaper every day that about the cabinet expansion, today we are going to discuss about what are the things most important things which KPSC aspirants must know. So let's begin with overview. The Karnataka government recently undertook a cabinet expansion, but the exercise triggered widespread dissatisfaction among the several Congress MLAs and the senior leaders who were expecting ministerial positions. Several leaders and their supporters openly expressed disappointments, creating internal frictions within the ruling party. The expansion sparked debate over the representation, seniority, and the regional balances in the Council of Ministers. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಬೇಕು ದೇ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ದರ್ ಓನ್ ದೇ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಯೂರ್ ದರ್ ಬರ್ಸ್, but practically it is not possible. Only few of them can get the birth because our constitution has a particular provision that the council of ministers must not exceed the 15% of the quota. It is reserved in our constitution. So why there is a dissatisfaction? Let's first discuss that. The major issue is simple. Now everyone can't get the cabinet berth. Okay, it is not accommodated. Reports indicates that several leaders are now seeking alternatives positions such as ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬರ್ತ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ನ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮೋಡ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. Several leaders and their supporters openly expressed disappointment. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ their disappointment that they are not happy with the cabinet expansions. ಅದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 163 ಆ್ಯಂಡ್ 164ನ್ಯಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ದಿ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ headed by the chief minister and appointed by the governor, with the aid and advice of the chief ministers to the governor. The total strength of the cabinet cannot exceed 15% of the total strength of the legislative assembly as per the 91st constitutional amendment act. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ 15% ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ 34 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಿಫೋರು 34 ಇರಲಿಲ್ಲ, 34ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ working also will increase. Processing and every working condition will improve. For that sake they expand the
cabinet to its fullest strength, but they wantedly kept one seat blank. ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವುಮೆನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ leaders have said there is no seniority. Senior leaders are showing that seniority issue, and many issues are there. So key issues are representation concerns. Several Congress MLAs and senior leaders were overlooked in the cabinet expansion, raising questions about fair representation of the region, communities and party factions within the ministries. ಸೊ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೆವ್ರಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAs ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನಾಗ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಫೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೀಜನಲ್ ಬೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಓವರ್ adequate representation of the OBC, SC, STs and minorities, a critical dimension under the Karnataka social justice framework and constitutional obligations. ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಯಾಗ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ OBCಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬೇಕು, SCಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, STಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಥಿನ್ ದಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರೀಜನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ on the Council of Ministers size. Article 164 posed the significant governance and political challenges. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಥಿನ್ ದಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಪಾರ್ಟಿದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಥಿನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರೀಜನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೈಜ್. ಅದೇ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ exceed the 15% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. KPSC ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದರೆ KPCಯಲ್ಲಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 164 ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ದ 91st ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೈಜ್ ಟು 15% ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಇನ್ ಸ್ವೆರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ದು ಏನು ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 91st ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 15% ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15% ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು. ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 164 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗವರ್ನರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸವರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ cabinets, ministers and the chief minister and other constitutional bodies and all. Then house strength, the role of the governor swearing in. The Karnataka specific provisions on representation of the OBC, SC, ST ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ OBC, SC, ST ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ನ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ KPSC ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇವಾಗಂತೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ
ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ನಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ನಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಬರಲೇಬಹುದು. ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಕೋಲಿಯೇಷನ್, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹಾಕಬಹುದು. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ like, share and subscribe.